निखंतो तामे अणुपालिया विज्जाहिता विसोत्यम। महामंगलकारी परम करुणाना सागर एवा देवाधिदेव चरम तीर्थपति महावीर स्वामी परमात्मा एमना श्रीमुक्ति वैली ए प्रथम देशना स्वरूपे आचारांग सूत्र एना उपर आपणे सरस मजानो विवेचन करी रह्या छीए। पहलो अध्याय अने पहला अध्यायना माध्यमे आपणे एक बहु ज महत्वपूर्ण सूत्र उपर केटलाक दिवसोथी चर्चा करी रह्या छीए। मुनि जीवन ने अनुसंधान करीने शास्त्रकार भगवंतो अहींया कहे छे जाए श्रद्धाए निखंतो के जे श्रद्धाथी ते साधु जीवन लीधुं छे, जे श्रद्धा ने धारण करी तू आ साधु जीवन नी अंदर प्रवेश कर्यो छे ए ज श्रद्धा तारी कायम रहे। क्याय पण उल्लासथी चारित्र स्वीकार अने पछी उल्लास टकावी राखो एवी वात नथी करी। अहींया फाउंडेशन नी अंदर शुं मूकी? श्रद्धा ने मूकी। श्रद्धा ए कोई पण जीवन नी अंदर फाउंडेशन तरीके एक वार अगर श्रद्धा हली गई, एक वखत अगर श्रद्धा डामाडोल थई तो चारित्र ने बचावू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल छे। श्रद्धा बची गई तो 100% चारित्र आपो आप बच्या वगर रहेशे। एक चीज समझी लेजो, विज्ञाननी पासे छे ने दरेके दरेक क्षेत्रनी अंदर प्रयोग छे। प्रयोग लेबोरेटरी में साइंटिस्ट शुं करे? बधा ज अलग अलग जातना प्रयोग करे। विज्ञान पासे प्रयोग छे अने कदाच कदाच ई प्रयोग करता करता सफलता पण मळी जाए, पण जो ए वैज्ञानिक बदमाश होय ने तो ई बदमाश ज रहेशे, काई सारो माणस बनवानो નથી। बराबर। એટલે વિજ્ઞાનની અંદર દરેકે દરેક ઠેકાણે પ્રયોગ છે, જ્યારે ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર દરેકે દરેક ઠેકાણે યોગ છે। અને એકવાર જીવ આ ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર પ્રવેશ કરી જાય, યોગની અંદર પ્રવેશ કરી જાય તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે દુર્જનમાં દુર્જન વ્યક્તિ પણ સજ્જન बनी जाए, यावत संत बनी जाए, यावत परमात्मा सुधी पण। एटले सायन्स नी बिगिनिंग ज्यारे पण थशे ने डाउट थी थशे। डाउट, शंका, आ शुं काम आवुं केम, अहींया आवुं केम, आ आवी रीते ज केम, शंकाओनी अंदर माणस बेठो छे। अने धर्मनी शरूआत ज्यारे पण थशे ने ई श्रद्धा थी थशे। ज्यां श्रद्धा छे त्यां बधे ज स्वीकार छे। विज्ञाननी अंदर जेटली शंका वधारे एटलुं माणस त्यां सफल वधारे, अने अहींया जेटली श्रद्धा वधारे एटलुं धर्मी सफल वधारे। आपणे प्रॉब्लम क्यां थयो ई बोलो मने? अपनी प्रॉब्लम क्या थी? परमात्मा मंदिर नी अंदर गया, देरासर नी अंदर गया, उपाश्रय नी अंदर आव्या, गुरु भगवंतोना व्याख्यान सांभळ्या, पण छतांय आपणा जीवननुं परिवर्तन नथी थतुं। कारण एक ज कारण आपणे जे रीते ए प्रवचन ने लेवानुं हतुं, जे रीते परमात्माना दर्शन करवाना हता ए आपणे करी न शक्या, एटले आपणे फेल गया। अहींया प्रवचननी अंदर तमे आया अने कदाच तमने प्रवचननी अंदर सांभळ्युं, अरे ठीक छे मारा साहेब छे बोले, एमनुं काम छे बोलवुं, भाई शुं न करवुं ए कोनी वात? आपणा पोताना हाथनी वात। अमने ठीक लागे तो करीशुं, नहीं लागे एक कांई बधुं कांई फॉलो करवा जेवुं नथी। बहार जईने तमे कमेंट करो अने शुं थाय? ए आखा प्रवचननो ए जे रीते लेवानुं हतुं आपणे
શ્રદ્ધા એટલે શું? તો શ્રદ્ધા કે શાસ્ત્રકાર ભગવાન સમ્યક દર્શન. સાચું બોલો, સંસારના ક્ષેત્ર ઉપર તમારી શ્રદ્ધા કેટલી? સંસારના ક્ષેત્રની અંદર આપણી શ્રદ્ધા કેટલી બધી જબરજસ્ત? મને એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો ને. રાતના સૂતા પછી સવારના તમે ઊભા જ થઈ જશો, એ શ્રદ્ધા પાકી? સમજ્યા હું શું કહું છું? રાતના સૂતા પછી સવારના તમે ઊભા જો થશો, એ પાકી? પાકું છે? નહીં, જવાબ આપો. પાકું છે? હે? ગેરંટી? હે? કરી લઈને એટલે ગેરંટી છે ને ઉઠવાના. કેટલાય રાતના સૂતા એ સૂતા ઉઠ્યા જ નહીં, એમની ક્યારે વળી સવાર થઈ જ નહીં. એમનો સીધો થયો તો બીજો ભવ જ થયો. હવે તમે કહો કદાચ રાતના સૂતા અને સૂતા સવારના તમને ઉઠાડે કોણ? ઈ કહો. બોલો, રાતના સૂતા પછી તમને સવારના ઉઠાડે કોણ છે? ઈ કહો. કોણ? અલારામ. અલારામ ના ભરોસે તમે ઉઠો? કેટલા અલારામ વાગતા જ હોય, કેટલાય લોકો જગાડતા જ હોય, પણ છતાંય અને છતાંય એ શ્રદ્ધા લઈને કે નહીં, આવતીકાલ આવશે, આવતીકાલે મારે આ કરવું છે, આમ કરવું છે, એમ કરવું છે, અને કઈ કેટલાયનું જીવન બોલો ચાલે જ છે ને, ચાલે જ. અમે પણ, તમે અમને પૂછો સાહેબ ગોશીનો લાભ આપો, અમારી પાસે એક જ શું હોય? વર્તમાન જોગ. બરાબર ને? વર્તમાનની અંદર જેવું જોગ હશે તેવું તમને લાભ મળશે. આ શું છે? શ્રદ્ધા. એટલે શ્રદ્ધા રાખીને આપણને જીવવું પડશે. વગર શ્રદ્ધાએ આપણે નથી જીવી શકવાના, વગર શ્રદ્ધાએ નથી આપણે ટકી શકવા. તો અહીંયા આજે વાત કરવી છે, કઈ શ્રદ્ધાના માલિક બનીએ જેથી આપણો આત્મકલ્યાણ નિશ્ચિત થાય, આપણો મોક્ષ નિશ્ચિત થાય, એવી કઈ શ્રદ્ધાના આપણે માલિક બનીએ. ઘણી વાર એવું થાય ને, આપણે ક્યારેક ક્યારેક સાંભળેલી વાત વધુ માનીએ, ક્યારેક ક્યારેક જોયેલી વાત પણ સાચી માનીએ. પણ ભગવાન કહે છે જોયેલી વાત પણ ક્યારેક ખોટી હોઈ શકે છે, સાંભળેલી વાત પણ ક્યાંક ફરક હોઈ શકે છે. કારણ એ બધાનું કેન્દ્ર સ્થાન જો હોય, જોવાનું સાંભળવાનું કેન્દ્ર સ્થાન કયું છે? તો ઇન્દ્રિય છે. જોવાય ઇન્દ્રિયથી, સાંભળીએ શેનાથી? ઇન્દ્રિયથી. આ ઇન્દ્રિય એ માધ્યમ છે, અને માધ્યમ છે, અને કદાચ કદાચ ક્યારેક આ ઇન્દ્રિય ખોટી પણ થઈ શકે છે. બરાબર ને? ક્યારેક ઓછું સંભળાયું હોય, ઓછું સંભળાયું હોય તો જે સાંભળવું જોઈએ એ આપણે સાંભળી નથી શકતા, ને જે નથી સાંભળવાનું એ બધું જ
સાંભળી લઈએ છીએ. ક્યારેક ક્યારેક નજર ઓછી હોય તો દૂરની વસ્તુ કદાચ ન દેખાય, પણ ક્યારેક ક્યારેક પાસે રહેલી વસ્તુ પણ આપણને આપણા બધાની સ્થિતિ કેવી છે ખબર છે? જે સાંભળવું છે એ સાંભળતા નથી, અને જે નથી સાંભળવું એ બધું જ સાંભળીએ છીએ. હું અહીંયાથી કહું કાંઈ, તમે સાંભળો કાંઈ, અને તમે વળી એનો ઇન્ટરપ્રિટેશન એટલે કે સમજો કાંઈ વળી અલગ. ભગવાન કે છે એકવાર અહીંયા પરમાત્માની વાણી જે રીતે કહી રહી છે એને સાંભળવાની, એના અનુરૂપ જો સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું તો ચોક્કસ કલ્યાણ થશે. કારણ સમ્યક દર્શનનું ક્ષેત્ર, તમને કહું, શ્રદ્ધાનું ક્ષેત્ર સમ્યક દર્શનથી છે. તમે શું સમજ્યા એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. આચરણ નંબર 2 પર છે. એક ચીજ સમજી લેજો, ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર પ્રવેશ શ્રદ્ધાથી થશે, આચરણ નંબર 2 પર આવશે. તમે પરમાત્માની પૂજા શરૂ કરી દીધી એટલે શું? તમે ધર્મની ક્રિયાની શરૂઆત કરી. એનાથી તમે કઈ ધર્મી બની નહીં ગયા. તમે એક સામાયિક એક પ્રતિક્રમણ કરી લીધું તો એનાથી તમે ધર્મની ક્રિયાની અંદર પ્રવેશ કર્યો, પણ એનાથી તમે કઈ ધર્મી બની નથી ગયા. જીવ ધર્મી ક્યારે બને? એટલે સમજી લો, ધર્મી અલગ અને ધર્મ ક્રિયા અલગ. સામાયિક પ્રતિક્રમણ વગેરે બધી ધર્મ ક્રિયા છે, અને શ્રદ્ધા ઈ ધર્મ છે. આપણને પરમાત્માના વચન એ સત્ય છે એ આપણે માનવા માટે તૈયાર નથી, બીકોઝ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ભ્રમ પડેલો છે. જે આપણને આપણી આંખોની સામે દેખાય છે ને, આપણે શું જોઈએ છે? જો પૈસા વાળો કેટલો બધો સુખી છે, ગાડીમાં ફરે છે, બંગલા છે, જલસા કરે છે, જે ખાવું એ ખાય છે, જે પીવું હોય પીએ છે, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે. એટલે આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં પડે છે? જોવાનું શું છે કે પૈસા વાળો સુખી, બરાબર ને? આ શું છે? આપણી દ્રષ્ટિએ દેખાડે. પણ ક્યારે તમે પૈસા વાળાને જઈને પૂછ્યું કે ભાઈ તું ખરા અર્થની અંદર સુખી છે કે નહીં? ક્યારે પૂછવાનું પણ મન થયું આપણને? આપણે આપણા છોકરાઓને કરીએ ભણો, કાંઈક ડિગ્રી મેળવો, કાંઈક ડિગ્રી મેળવો. અરે આ ડિગ્રી હશે તો ક્યાંક તમને કંઈક સારી નોકરી મળશે, ક્યાંક તમે સારા ઠેકાણે લાગી જશો, ક્યાંક તમારા જીવનની અંદર તમે સેટલ થઈ શકશો. પણ ક્યારેક તમે તમારા આજુબાજુ નથી દેખાતી, તમે કેટલાય એવા ડિગ્રી વાળા છે જે નકામા, બરાબર ને ગુલીનભાઈ? કેટલા એવા ડિગ્રી વાળા છે નકામા જ બેઠા છે. એમની પાસે જોબ નામની કોઈ વસ્તુ જ, અને છતાંય એ આપણે દોડાયા કરીએ, અરે ભાઈ ડિગ્રી મેળવ, કાંઈ નહીં. સાચું બોલો તમે, અથવા તો તમારા દીકરા, તમને તમારા દીકરાના લગ્નની ઘાઈ કેમ હોય? ઉંમર થાય એટલે કે તમને એને સુખી કરવા છે એટલે. પાકું માનો છો દુઃખી થઈ જાય? તમારો અનુભવ બોલો છો? તમને ત્યાંનું એવા દેખાય છે ભાઈ, એક તમે કોને કે ભાઈ જો તમે તમારો અનુભવ તો બોલો, ક્યારેક તો તમે તમારો અનુભવ બોલો. મિયા કરીને ડોકી થઈ ગયો ભલા, અને તો કે કહેણું હોય તો ભલે કર ને, કઈ રસ્તો પણ આવે, કેમ નહીં? બસ આ છે.
એટલે તો ભગવાન કહે છે ને, જ્યાં તમને સુખ દેખાય છે, જેની પાસે તમને સુખ દેખાય છે, એકવાર એનું ઇન્ટરવ્યુ લઈ લો, દોસ્ત તું ખરા અર્થની અંદર સુખી છે કે નહીં, અને પછી તમે નિર્ણય કરો કે સુખ છે ક્યાં. દીક્ષા લીધા પહેલા છે ને મેં મારા ગુરુદેવનું ઇન્ટરવ્યુ લીધું હતું. સાહેબ તમને લાગે છે કે આ સંયમ જીવન એની અંદર સુખ છે? અને એમને કીધું, સાહેબે કીધું મને, આ જીવનની અંદર જેટલી મસ્તી છે, આ જીવનની અંદર જેટલું આનંદ છે ને બીજે નથી. એમને બતાવી દીધું. આ એક એટલા બધા ઉત્તમ મુનિ ભગવંતોની સેવા એમનું ગુણ હતું, સેવાનું વૈયાવશનું એમનું ગુણ હતું. એમને બતાવ્યું મને, જો આ આટલા બધા મુનિ ભગવંત છે, એમની ખાલી સેવા કરું છું, એમની ખાલી વૈયાવચ કરું છું, એમને ખાલી ગોચરી પાણીની અંદર શાતા પણ આપું છું ને, મને પરમ શાતા મળે છે. પરમ શાતાનો અનુભવ મને થાય છે. હું પરમ આનંદમાં છું. અહીંયા બધાની વચ્ચે પણ પરમ આનંદમાં છું. ગમે તેટલા વિહાર હોય, ગમે તેટલા તડકા, ગમે તેટલી ગરમી હોય, બધાની અંદર મને તો આનંદ 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 છે. ક્યારેક ગોચરી મળે તોય ઠીક, ન મળે તોય ઠીક. ગુરુદેવે 500 એમને કીધું, ગુરુદેવે 500 ml કર્યા, ઓનલી ઓન ભાત એન્ડ પાણી. મસ્તી સાહેબ કેવી રીતે મસ્તી? કાંઈ નહીં, ઘરે ઘરે ભાત બનતા હોય, ભાત વરાવી લાવવાના, અને કદાચ ભાતનું ઓસામણ મળે તો ઠીક, ન મળે તો મટકાનું પાણી નાખી દેવાનું, અને ભાત પાણીના 500 ml એમને એમ કર્યા. મસ્તી. એમના શબ્દ હતા, આ જીવનની અંદર આવીને અમે કોઈ જુગાર નથી રમ્યા, પણ આ જીવનની અંદર આવીને અમે આનંદ મસ્તી અનુભવી છે. અને એમના એ જીવનને જોઈને ત્યારે મનની અંદર શ્રદ્ધા થઈ ગઈ કે ખરા અર્થની અંદર દુનિયાની અંદર ક્યાં પણ દોડશો, બધા કહે છે અમે સુખી છીએ, પણ જ્યારે ડેપ્થમાં જઈએ છીએ ત્યારે દેખાય છે કે બધા દુઃખી છે. અહીંયા આટલી બધી પીડા, આટલી બધી તકલીફ, આટલા બધા કષ્ટો હોતા પણ મનની અંદર તો એક આનંદ, રાજીપો અલગ જ છે. અને એ વખતે ડિસાઈડ કર્યું, નહીં, દીક્ષા લેવી એ જ કમ્પલસરી. શ્રદ્ધા રાખીને આનંદ ઈચ્છો તો આખા દુનિયાની અંદર તમને કોઈ દુઃખી નહીં કરી શકે. આપણી પાસે શું છે એ બોલો. છે આપણી પાસે આ શ્રદ્ધા. આજે 5 ના ડિસ્કશન તમારી સાથે કરવા છે. જ્યારે આપણી પાસે ઉત્તમ વ્યક્તિ માટે, જ્યારે આપણી પાસે ઉત્તમ સ્થાન માટે એક હૃદયની અંદર શ્રદ્ધા જન્મે છે ને, ત્યારે એ શ્રદ્ધા આપણા જીવનનું શું પરિવર્તન કરી શકે છે એની વાત આજે કરવી છે. નંબર 1, પહેલા નંબરની અંદર વ્યક્તિ. વ્યક્તિના નામ પર જ શ્રદ્ધા હોય. સાચું બોલો, જેમ તમારા મોઢાની અંદર નામ આવે ગૌતમ સ્વામી, સાચું બોલો, તમારું હૃદય નમી જાય કે ન નમી? ગૌતમ સ્વામીનું નામ આવે ને આપણું મસ્તક તરત ઝૂકી જાય, નમી જાય. આ છે શ્રદ્ધા. કારણ કે વ્યક્તિના નામમાં જ એટલી તાકાત રહેલી છે. પરમાત્મા એ પણ બોલો ને, પરમાત્મા વ્યક્તિ કે પરમાત્મા ભગવાન? પરમાત્મા પણ આપણા જેવા જ હતા, ઔદારિક શરીરને લઈને બેઠા છે. એમને પણ પોતાના અનંતા ભવોના દુઃખ, દર્દ, તકલીફ બધું જ ભોગવ્યું છે. અને પરમાત્મા બનવાના ભવની અંદર પણ બધું જ સહન કર્યું છે. બધું જ.
અને એ પણ પૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે. નહીં મારે મારા કર્મનો ક્ષય કરવો છે, એ શ્રદ્ધા સાથે બધું સહન કર્યું છે. અને એટલે જ આજે આપણે એ પરમાત્માને એ દ્રષ્ટિકોણથી એ ભાવથી આપણે જોઈએ છીએ. સાચું બોલો. પરમાત્મા એ પણ વ્યક્તિ. બોલો ગૌતમ સ્વામી એ પણ વ્યક્તિ, બરાબર ને? અને તમે આપણા ઉપકારી બોલો, એ આર્ય રક્ષિત સુરી બોલો કે ગુણસાગર સુરી બોલો, એ પણ વ્યક્તિ. પણ એક એમની પાસે જઈએ, એક એમનું માત્ર નામ લઈએ અને આપણને શું એક હૃદયની અંદર એક ભાવ જાગે, એક પૂજ્ય ભાવ જાગે, એક એક આનંદનો ભાવ જાગે. આ શું છે? વ્યક્તિ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા. અને એક ચીજ સમજી લેજો, વ્યક્તિ અલગ અલગ હોઈ શકે. વ્યક્તિ અલગ અલગ હોય. મહાવીર સ્વામી પણ હોઈ શકે, ગૌતમ સ્વામી પણ હોઈ શકે, એ ગુણસાગર સુરી પણ હોઈ શકે, ગુણોદય સાગર સુરી પણ હોય શકે, કલાપ્રભ સાગર સુરી. વ્યક્તિ અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ શ્રદ્ધા તો એક જ. વ્યક્તિ બદલાય પણ શ્રદ્ધા, તમારા મનની અંદર કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હશે, એ વ્યક્તિ કદાચ બદલી શકશે, પણ શ્રદ્ધા તો ઈ જ ફાઉન્ડેશન જે છે એ તો ઈ જ રહેવાનું, ઈ જ. કોઈ કે મને શંખેશ્વર પાર્શના દાદા ઉપર શ્રદ્ધા, ને કોઈ કે મને જીરાવલા ઉપર શ્રદ્ધા. ભાઈ નામ અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ શ્રદ્ધા તો. એટલે પહેલા નંબરની અંદર વ્યક્તિ, નામથી જ શ્રદ્ધા. જ્યારે જ્યારે તમે આવા વ્યક્તિ પાસે જશો, તો બીજા નંબરની અંદર તમને શું મળશે? તો દ્રષ્ટિ મળશે. વ્યક્તિ પાસેથી શું મળશે? દ્રષ્ટિ. દ્રષ્ટિ એટલે શું? દ્રષ્ટિ એટલે શું? વિઝન, બરાબર ને? આ આપણે ખાલી આ ચામડાની આંખથી જોઈએ છે એ દ્રષ્ટિની વાત અહીંયા નથી કરતો. પણ દ્રષ્ટિ એટલે દ્રષ્ટિકોણ. તમે કયા ભાવથી એ સામે વાળાને જુઓ છો, એ દ્રષ્ટિ. એ વ્યક્તિ પાસે જશો તો આપણને 100% એ દ્રષ્ટિ મળશે. ચાલો બોલો, આ ચાતુર્માસ શું એક તમને દ્રષ્ટિ આપવાનું કામ છે. ભગવાનના વચનની ડિલિવરી અહીંયાથી હું કરું છું, પણ એના દ્વારા શું આપું છું? તમને એક જોવાની દ્રષ્ટિ આપું છું, એક એંગલ આપું છું. નહીં, આવી રીતે પણ હોઈ શકે. સાચું બોલો. તમને કોઈ સુખી માણસ દેખાય તો તમારી દ્રષ્ટિ શું જુએ? સમજો, તમને કોઈ સુખી માણસ દેખાય તો તમારી દ્રષ્ટિ શું જુએ? સુખના કારણે, એટલે બોલો ને શું? હા, શું સુવિધા છે, બરાબર ને? જ્યાં અમે વાત કરીએ કે સામેનો માણસ સુખી છે, એટલે તમારી દ્રષ્ટિ ક્યાં જાય? કે નહીં, આની પાસે ગાડી છે, આની પાસે બંગલા છે, આની પાસે બધું ફેક્ટરી બેક્ટરી બધું છે, કરોડપતિ માણસ છે, બરાબર ને? એટલે તમારી દ્રષ્ટિકોણ ક્યાં જાય? તો એ બધી સુવિધા ઉપર જાય. પણ તમારે આ દ્રષ્ટિકોણને જરાક ફેરવશો તો તમારી દ્રષ્ટિ બદલાશે. શું બદલાશે? અહીંયાથી અમે તમને દ્રષ્ટિ આપી, અરે દોસ્ત, એ સુખી માણસને તું જુએ છે ને, એના આજના વર્તમાનની અંદર જે એની પાસે છે ને, એને નહીં જો. એને પૂર્વભવની અંદર કાંઈક સારું કર્યું છે, કાંઈક સત્કર્મ કર્યા છે, કાંઈક સારું કર્યું છે ને, એટલા માટે આ માણસ આજે. ધીસ ઇઝ દ્રષ્ટિ. એક તમે જોઈ માત્ર ચામડાની આંખથી કે આની પાસે પૈસો છે, ગાડી છે, બંગલો છે, ફેક્ટરી છે, બધું છે, એ દ્રષ્ટિ શેની? દ્રષ્ટિ શેની? બોલો, ચામડાની આંખની. અને આ દ્રષ્ટિ કેવી? અને આ દ્રષ્ટિ તમારી પાસે આવશે તો શું થશે? શું થશે? એનો રિઝલ્ટ શું આવશે? શું આવશે? બોલો ને.
શું જવાબ આપો. રિઝલ્ટ આવી રીતે તમે જોશો કે નહીં દોસ્ત, આની પાસે જો આટલી સુખ સુવિધા છે તો આના પૂર્વભવની અંદર કરેલા સત્કાર્યો ધર્મના કારણે છે. જો મારે પણ આવું સુખી બનવું હોય તો શું કરવું પડશે? મારે પણ બરાબર. એટલે તમે ધર્મની અંદર શું થઈ જશો? પ્રવૃત્ત થઈ જશો. બરાબર ને? રાઈટ. કારણ કે તમને દેખાય છે કે જો ધર્મથી સુખ મળતું હોય તો આ ધર્મની આરાધના હું કેમ ન કરું ને હું કેમ સુખી ન થઉં. આ છે દ્રષ્ટિ. કોઈ દુખી માણસ દેખાય, શું જોશો? દુખી માણસ પાસે દ્રષ્ટિ, એની અંદર દ્રષ્ટિ કેમ રાખશો? બોલો બોલો પુલિનભાઈ. કોઈ દુખી માણસ દેખાય છે, શું વિચારશો એ વખતે? હે? કર્મ પૂર્વ જન્મના એના એટલે દુઃખી થયો. અહીંયા દ્રષ્ટિનો ફરક જો. તમે હવે એના પૂર્વભવ જુઓ કે એને એટલા બધા પાપ કર્યા એટલે હવે દુઃખી છે. ભગવાન કે છે દુઃખી માણસનું ક્યારે પૂર્વ નહીં જોવાનું. દુઃખી માણસનું એવરી ટાઈમ પ્રેઝન્ટ જોવાનું. પ્રેઝન્ટ ગમે એવા એને કર્મ કરે હમણાં એની દુઃખની સ્થિતિ છે, દુઃખી છે બિચારો, એટલો બધો દુઃખી છે. આ દુઃખ જોશો તો શું થશે? તમારા હૃદયની અંદર કરુણા ઉભરાશે. દુઃખી માણસને જોયા બાદ તમારા હૃદયની અંદર કરુણાનો આવશે, કરુણા, અને તમે શક્ય એના દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે એના પૂર્વભવ જોઈ લેશો કે નહીં આ તો બહુ એને પાપ કર્યા ને કે જ ભોગવે જાય એને આવું કોર કહીયા. આ આપણી નિષ્ઠુરતા આવશે. ભગવાને દુઃખી માણસના ક્યારે પૂર્વભવ નથી જોયા, એના પ્રેઝન્ટના જોયા છે. બોલો ભગવાન ચંડ કૌશિક પાસે ગયા તો એ ભગવાને શું જોયું? શું જોયું? બોલો. એનો પ્રેઝન્ટ જોયો કે પૂર્વભવ જોયો? બરાબર ને? હમણાંનું જોયો કે અરે હમણાં બિચારો દુઃખી છે, હજી કેટલો દુઃખી થશે, આ કેટલા ભવ ભટકશે, લાવ. એ કરુણાની ભગવાન સામે ચાલીને ગયા. આ જ છે દ્રષ્ટિનો ફરક. નહીં સમજ્યા હજી? બોલો પાપી માણસને જુઓ ત્યારે શું જોવાનું? જે 24 કલાક પાપ કરતો હોય, 24 કલાક પાપની અંદર જ મજા કરતો હોય, શું જોવાનું? હવે બોલો ચાલો શું જોવાનું છો? તમે શું જુઓ? બોલો ને, શું જુઓ? હે? પાપીપણાને એટલે દુર્ગુણ દેખાય કે એના જલસા દેખાય? નહીં. બોલો તમે. મસ્ત મસ્ત એસી હોલ છે, સામે સ્ક્રીન લાગેલી છે, મસ્ત એ બેઠો છે, અહીંયા પોપકોર્ન પડ્યા છે, એ ખાઈ રહ્યો છે, અને સામે સૈયારા પિક્ચર જોઈ રહ્યો છે. બોલો શું દેખાય તમને? અરે એમ કે તો કેળા જલસા. સાચું બોલો, એ દેખાય કે નહીં દેખાય તમને? એ વખતે શું જુઓ? એનો પ્રેઝન્ટ જુઓ છો. અરે કોરો જલસા કરે તો યાર, એ પાપ કરે છે નથી કરતો એ પછીની વાત. એના શું દેખાય પેલા તમને? હોટલમાં મસ્તીથી બેઠો છે ને ખાઈ રહ્યો છે, આટલી આટલી આઈટમ તમને જો, અરે ઈ, અને તમે બોલો પણ અરે ખરા જલસા તો એમ કે. બોલો એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ?
તમારી દ્રષ્ટિ ક્યાં જાય? એના એના હમણાં વર્તમાનની અંદર એને જે સુખ સુવિધા સાહેબી મળી રહી છે, એટલે તમારો ઇન્ટરપ્રિટેશન શું થાય? ઇન્ટરપ્રિટેશન શું થાય સામે? કે આપણને પણ જલસા જ કરવાના, અરે આ ધરમ બરમ કરવાનું કાંઈ, આ દુઃખી થઈએ, આ કષ્ટ ભોગવીએ, આ સાચું બોલો, પછી આ ઉપવાસ કરીએ અને દુઃખી થઈએ, અને ઓલો બેઠો બેઠો હેન કરતા બોલો ને, પા કરતા તો હું વધારે, બસ ખતમ. આ દ્રષ્ટિકોણ આપણી આવ્યા વગર નહીં. ધર્મ છૂટી જાય. સમજી લેજો, આ લખી લેજો, તમને લખ્યું, ધર્મી આત્માને પાપીનો સુખ એટ્રેક્ટ કરી ગયો. ધર્મી આત્માને પાપીનો સુખ અગર એટ્રેક્ટ કરી ગયો તો 100% એનો ધર્મ છૂટી જશે. 100% એનો ધર્મ છૂટી જશે. અને આપણે એ જોઈએ છે, ભગવાન કે જ્યારે પણ પાપી દેખાય ને, જ્યારે પણ પાપી આત્મા દેખાય, જલસા કરનારો દેખાય, એના પ્રેઝન્ટને નહીં જોશો, તમે દુઃખી થઈ જશો. એના ફ્યુચરને જોજો. હમણાં તો બિચારો ભલે જલસા કરે છે, પણ ભવિષ્યની અંદર જ્યારે આ પાપનો ઉદય આવશે ને, આ પાપનો ઉદય, બિચારો હેરાન 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 થઈ જશે. કયા ભવની અંદર આ છૂટશે, ક્યાં જઈ કેટલા ભવો એને કરવા પડશે, એ દ્રષ્ટિકોણની અંદર આવશે ને, તો બોલો તમારું પાપ પણ ઓછું થઈ જશે, યાવત બંધ થઈ જશે. સાચું બોલો, આ દ્રષ્ટિ છે આપણી પાસે. છે. અને ચોથા નંબરની અંદર, જ્યારે જ્યારે તમને ધર્મી આત્મા દેખાય, શું જોશો ધર્મી આત્માનું? નહીં, તમારી દ્રષ્ટિ ક્યાં? તમે શું જોશો? એક ધર્મ કરી રહ્યો છે, સવારના પરમાત્માની પૂજા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, તપ, જાપ, બધું જ એના જીવનની અંદર છે. ધર્મથી એનો જીવન પૂર્ણ ભરેલો છે. એવો વ્યક્તિ જ્યારે તમારા આંખની સામે આવે, તમે એને શું જુઓ? એનું શું જુઓ? બહુ ધર્મી છે, હે? સજોડી ધરમ 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 કરે તો હે? સદગુણો ને જો, હું સદગુણ જુઓ? હે? બરાબર. શું જુઓ? બોલો, શું દેખાય? હે? એના જેવું બનવું જોઈએ, પણ તમે ક્યારે બની શકો? જ્યારે તમારી પાસે વિઝન હોય તો, દ્રષ્ટિ હોય તો. ક્યારે? બોલો. તો શાસ્ત્રકાર એમ કે છે, ધર્મીના ત્રણેય જુઓ. ધર્મીનું પાસ્ટ પણ જુઓ. પૂર્વના ભવની અંદર કેટલાક સારા સંસ્કારો એ લઈને આવ્યો છે, કેટલો પુણ્યનો ઉદય લઈને, પુણ્ય બાંધીને આવ્યો છે. એ પુણ્યનો ઉદય વર્તમાનની અંદર એની પાસે થયો છે, અને એ પુણ્યના ઉદયથી એને સદબુદ્ધિ જાગી છે, અને એટલે ધર્મની અંદર મસ્ત છે, મસ્ત. આખી દુનિયા જ્યારે પાપ 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 પાપની અંદર પડી છે, જ્યારે આ આત્મા બધું જ છોડી, બધું જ એક સદબુદ્ધિના કારણે એ ધર્મની આરાધનાની અંદર મસ્ત છે. એને કદાચ કોઈ પૂછે કે હાલને પિક્ચર જોવા, કે નહીં, એ પિક્ચર નહીં, મારે તો ભગવાનના દર્શન, એ જ બસ. અરે હાલ હોટલમાં જવાય, અરે હોટલ બોટલ છોડ, આપણે તો તપની અંદર એ જ મસ્તી. સમજાય છે? ધર્મીનું પાસ્ટ જુઓ, કઈ કેટલાક સારા કર્મો કરીને આવ્યો છે, શુભ કર્મોનું ઉપાર્જન, અને શુભ કર્મોના ઉપાર્જનથી હમણાં
વર્તમાનની અંદર એની પાસે સદબુદ્ધિ છે અને સદબુદ્ધિના કારણે ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર એ મસ્ત છે અને પ્રેઝન્ટ એ વેરી હેપી અને ફ્યુચર શું થશે બોલો એનો? અહીંયા એ હેપી તો ફ્યુચર 100% એનો સેક્યોર્ડ એટલે સદગતિ પાકી અને એના થકી પરમ ગતિ પણ. જે દિવસે તમારી પાસે આ દ્રષ્ટિ આવશે ને અને આ દ્રષ્ટિનો સ્વીકાર આવશે ને એ દિવસે તમે કહેશો મજા આવી ગઈ. પછી અને એને અપ્લાય કરતા જશો તો તમારી શ્રદ્ધા એ દિવસે દિવસે વધતી જશે. સાચું બોલો, આવી દ્રષ્ટિ આપણે ક્યારે કેળવી? સાચું બોલે, આવી દ્રષ્ટિ ક્યારે આપણે જોઈ? નહીં. એક ચીજ કહું, મેં પહેલા પણ કીધું હતું, તમે બધાનું એંગલ લઈને જોશો દુખી થશો. બધાની સદગતિ હોય પણ ન પણ હોય એ તો કેવલીને ખબર, પણ મારું શું છે એ વિચાર કરો બસ. આપણે એ કક્ષા સુધી નથી પહોંચ્યા, આપણે એ ભાવનાઓ સુધી નથી પહોંચ્યા હજી કે જો હોવે મુજે શક્તિ સી સવી જીવ કરું શાસન રસી. ભગવાન એ ભાવના હોત ને તો તમે ખાલી આ ક્ષેત્રની અંદર જ ન વિચારત, બધા ક્ષેત્રની અંદર વિચારત. બોલો, એમ કેમ વિચારો છો ખાલી મને પૈસા મળે તો હું સુખી, બધાને પૈસા મળી જાય પછી વાટતા ફરો આખા ગામમાં? ત્યાં આ લોજિક લગાડો છો? બોલો, ત્યાં લોજિક લગાડો છો? ત્યાં શું લગાડો? પહેલા પાકે જો કો મેલનું હે મેલે, બે કે મેલે કે ન મેલે હું ઓની જા કરમ તરમ લગાડો છો ને, ત્યાં તમે લગાડો છો. તો અહીંયા કેમ આ બધું આ લગાડો? એ બધાને સદગતિ પાકી. જેવી શ્રદ્ધા એનો ફળ. જે દિવસે આ દ્રષ્ટિનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમારા જીવનની અંદર શરૂ થઈ જશે એ દિવસે એક અલગ આનંદ હશે, અલગ. ચાલો જયેશભાઈ, હું તમારી સાથે બધાની સદગતિ આપણે કરી દઈએ, આપણે શરૂઆત કરીએ. ચાલો આજે એક નિયમ આપી દઉં, એક નિયમ. આવતીકાલે રવિવાર છે, એક નિયમ આપણે એમ ચાલીએ. આજે મારી પાસે કોઈ વ્યક્તિ માંગવા આપશે, હું એને પૂછ્યા વગર શું કામ જોઈએ છે, કેમ જોઈએ છે, ક્યાં વાપરીશ, શું કરીશ, કાંઈ કીધા વગર, કાંઈ વિચાર્યા વગર આપી દઈશ. ચાલો આટલું કરવું છે. નહીં સમજ્યા? મારી પાસે કોઈ વ્યક્તિ માંગવા માટે આવશે, પછી એ કાંઈ પણ હોઈ શકે, પૈસા હોય, સમય હોય, કોઈ પણ વસ્તુ મારી પાસે માંગવા આપશે, હું એને એક પણ પ્રશ્ન નહીં કરું, એને જે જોઈતું હશે એ આપી દે. એ પૈસા પણ હોઈ શકે, વસ્તુ પણ હોઈ શકે, કાંઈ પણ, કોઈ અપેક્ષા રાખ્યા વગર આપી દઉં. નિયમ આજે આપી દઉં. કોઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વગર. વિચારી લેજો, અઘરું પડશે. આપી દઉં. કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંઈ પણ માંગશે વગર પૂછે, હું
ચાલો કોણ કોણ લેવા તૈયાર બોલો, હાથ હાથ જોડો, આજે તો ખબર પડે. બરાબર સમજી નહીં. હે નહીં નહીં, હું તો કઈ શરમાતો નથી. હું શરમાતો જ ને અહીંયા બેઠો ન હોત. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ચીજ માંગવા, વસ્તુ આવશે, કઈ પણ માંગવા આવશે, વગર પૂછે શેના માટે જોઈએ છે, શું કરવા જોઈએ છે, એ વગર પૂછે આપી દઈશ. હા, આજનો આખો દિવસ. ચાલો આપી દઉં, એ આપી દઉં. ચાલો હાથ જોડો, જેને લેવું હોય છે હાથ જોડો ભાઈ. આમાં શું વાંધો લ્યો, ક્યાંય આ દુબળી ઘરે વિયા નહીં. એ હવે કુલીનભાઈ તમારું કામ, મારું કામ નહીં. મારું કામ તો અહીંયા કરી લીધું. ચાલો આ જોડો, આ જોડો. પચકાણ સચંડી જાનાગા ધારા પ્રમાણે વિગ્રહ પચક થાય અનથા ભોગેનમ સહસા વિનમ મહત્રા નરેનમ સોજમાચરણ ગોત્રી. કહું તમને, હવે તમને મજાની થયું એવું. આ એ નિયમ આપ્યો, સાંભળો, એ નિયમ આપ્યો. એક વખત થયું એવું, આવું નિયમ એક જગ્યાએ આપ્યો. બાઈ ઘરે વ્યા ને તો બાજુવાળા, અરે આજે ના સાંજે ઘરે મહેમાન ગચ્છ છે, આનું ઇટલી જો સ્ટેન્ડ ખપે તો લ્યો ને. હવે નિયમ હતો શું? ના તો કહેવાય જ નહીં, આપી દીધું. પણ મનની અંદર શું ઉથલ પુથલ ચાલુ થઈ ગઈ. શેની ઉથલ પુથલ? હે બસ અપેક્ષા આવી ગઈ. ચાલો ઇટલી આવી ના આવી એ સાઈડ પર રાખો, પચકાણ હતું બરાબર ને, કોઈ અપેક્ષા રાખવી નહીં. પણ હારું ઇટલીનો સ્ટેન્ડ જ પાછો ના આવ્યો. ઇટલી તો આવી કે નહીં આવી એના ઘરે, પણ ઇટલીનો સ્ટેન્ડ પર આ છે આપણી હાલત. આ દ્રષ્ટિ, પાછું કહું, ધર્મની શરૂઆત વ્યક્તિથી નથી થતી, ધર્મની શરૂઆત દ્રષ્ટિથી થાય છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં શબ્દ લખ્યો સમ્યક દર્શન. દર્શન એટલે શું? જોવું, એ દ્રષ્ટિ. અને દ્રષ્ટિનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો, આનંદ આવશે. તમને લાગશે કે અરે શું જબરજસ્ત કોટીનું આનંદ. અને જેને પણ આ દ્રષ્ટિ સામે કમેન્ટ કર્યા છે, જેને પણ આ દ્રષ્ટિ સામે ચેલેન્જ કરી છે, એને માર જ ખાધી છે. એ પછાડાયો જ. નંબર 1 વ્યક્તિ, નંબર 2 દ્રષ્ટિ. એની સામે હજી એક 3 બહુ જબરજસ્ત કોટીની વાતો કરવી છે. દ્રષ્ટિ આવે તો આપણા જીવનની અંદર શું પરિવર્તન આવી શકે છે, એની 3 વાત કરવાની છે. આજે શ્રાવણ સુદ નોમનો દિવસ, આપણા સૌના આદ્ય કચ્છ સ્થાપક પૂજ્યપાદ આચાર્ય દેવેશ આર્યરક્ષિત સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબ, એમની 945મી જન્મતિથિ છે. અને એ મહાત્માએ એમને જે દ્રષ્ટિ મળી, અને એમને જે દ્રષ્ટિથી એ આખો એક ઉઘાડ કર્યો, અને એ દ્રષ્ટિ એ આજે આપણી પાસે સુધી આવી છે. માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરની અંદર દીક્ષા, અને દીક્ષા સાથે કેળવેલો અદ્ભુત એ જ્ઞાન સાથેનો પ્રેમ, સ્વાધ્યાય કરતા એક વખત 10 વૈકાલિક સૂત્રની અંદર પંક્તિ આવી, સિયો દગમ ન સેવી જા. બી સાધુ કાચા પાણીનો સ્પર્શ પણ ન કરે, અને અહીંયા આટલું બધું કાચું પાણી, એનો સ્પર્શ ને બધું ચાલી રહ્યું છે. સામે સ્થિતિલતા દેખાઈ,
ગુરુ ભગવંત પાસે ગયા છે અને હાથ જોડીને વિનંતી કરી છે કે ભગવંત આવું બધું શાસ્ત્ર પાઠ કાંઈ એક કે છે અને અહીંયા થાય છે બીજું બધું. અને ગુરુદેવે એટલું જ કીધું, કાળનો પ્રભાવ. સાહેબ એની અંદર કોઈ પુરુષાર્થ કરે તો મારા અંતરના આશીર્વાદ છે. અને એ જ ઉપાધ્યાય વિજયચંદ્રજી મહારાજાએ આશીર્વાદ લીધા અને એ નીકળી ગયા. અને એ પાવાગઢની ભૂમિ ઉપર થયેલો એ ક્રિયોદ્ધાર ભલે ભાલેજમાં થયો અને એ આખા એ વિધિ માર્ગનો સ્થાપન થયો. એ અખાત્રીજનો એ પાવન દિવસ અને એની અંદર આપણે સૌ કોઈ એ વિધિ માર્ગના એ ભોગતા બન્યા. એ આવા એ ગુરુદેવની એ સરસ મજાની એ આજે જન્મતિથિ છે. ઉપકારી છે, આપણા પરમ ઉપકારી છે. અને એ ઉપકારીનો ઉપકાર આપણે ક્યારેય નહીં ભૂલી શકીએ, કારણ કે એમને આપણને આ દ્રષ્ટિ આપી છે. અને એ દ્રષ્ટિના આધારે આપણે આજે સૌ કોઈ સુંદર મજાની આરાધના કરી રહ્યા છે. આવી દ્રષ્ટિના આપનારા એ ગુરુદેવને આપણે ભાવથી વંદના કરીએ. આજનો એ કાર્યક્રમ એક આ સ્ક્રીન એટલા માટે રાખી છે, પૂજ્યપાદ અચલ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત કલાપૃત સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબ, એમનો સંદેશો ગઈકાલે પત્રિકાના માધ્યમથી પણ હતો અને આજે પણ લગભગ આજે ગુરુદેવની જન્મતિથિ હોવાના કારણે ગુરુદેવની જે જન્મભૂમિ છે દંતાણી તીર્થ, અને દંતાણી તીર્થ એ દેવી ધ્રોણ શ્રેષ્ઠી એ એમના જે પુત્ર રત્ન છે એમની એક નાનકડી પણ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ છે જે આરએસપીના બધા એ સાથે ભેગા થઈને બનાવી છે. કે આજે આપે ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ પણ બતાવજો. એટલા માટે આજે આ સ્ક્રીન અને પ્રોજેક્ટર અહીંયા રાખેલા છે. એ ગુરુદેવની જન્મભૂમિ ઉપર આપણે જઈ શકીએ અને ગુરુદેવની પાવન ઉર્જાનો સ્પર્શ આપણે કરી શકીએ તો ધન્યાતિ ધન્ય છીએ. ન કરી શકીએ તોય આપણે એ ગુરુદેવના એ પાવન પરમાણુઓને કંઈક અનુભવવાનો સ્પર્શ કરીએ, એમના પાવન આશીર્વાદ લેવાનું સ્પર્શ કરીએ અને એક નિર્ણય કરીએ કે વર્ષમાં એક વખત આપણે આ ગુરુદેવના જન્મસ્થળની જરૂરમાં જરૂર મુલાકાત લેશું અને ગુરુદેવને વંદન, અભિનંદન અને ભાવથી એ જ્યાં હોય ત્યાં એમની એ દ્રષ્ટિ સતત આપણને મળતી રહે એવા એક પ્રાર્થના કરીશું. તો એક 10 મિનિટ માટેનું આ એક વિડીયો છે, એક ક્લિપ છે, એ આપણે સૌ કોઈ જોશું અને પછી આપણે આગળની જાહેરાતો કરીશું. લાઈટ બંધ કર લાવ. એ પણ